Filmmaking, an essay which is written by Satyajit Ray. In this video, and along with this, I also have made other two videos. Totally, this essay is in three parts. I welcome you all to my English classes and filmmaking by Satyajit Ray, and this is the part 1. Here is a very beautiful photograph of a painting of Satyajit Ray. If you wanted to know so much about Satyajit Ray, please visit satyajitray.org. There is a website which gives you details about him, his career, his works, and also his movies. Totally, he has made 36 movies, and each and every movie it was classic. But the modern youngsters like you may not like it if you don't have a eye for those movies, old movies. Let us continue with our analysis of the essay filmmaking. Okay, so many of us, or every one of us, we have seen a movie in our lives, right? So how they make movies? Every time there is a new kind of a movie, and technology has been improving day by day. It was a generation. So just remember, before invention of video camera, right, or before invention of a photo camera, how was the life? So there were movies were there in India and throughout the world. The movie history of the movie or filmmaking, if you have seen it, it's very interesting journey of a filmmaking. In 21st century, now we are living in 2021, so we have seen 2D 3D movies with digital sound effects, Dolby. It was a life on screen. Okay, as it is, they were alive before us, they were acting, and we are the part of that movie. If you have seen movies like 3D movies, okay, it makes us as a part of the movie. Okay, we are everything we are observing by our own, right? But think of the old era, Satyajit Ray. When he was making movie, it was not a easy thing. Satyajit Ray, he was born in 1921 and then died in 1992. So, in 1955, his first film, Pather Panchali, was released. Right. So, after that movie, he has directed many movies, and every movie become very popular. After service in film industry for 10 years, so he has written this essay on filmmaking. Initially, he begins with a question. Okay, there are two questions frequently asked to Satyajit Ray by the press reporters. They are:
First one, how and why did you come into films? ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬಂದರೆ? This was the first question. Second one, who has influenced you most in your work? Because after 10 years he was a successful director, he got many awards also. For a successor, there is a natural question, who has influenced you most in your work? So these are the two questions frequently asked to Satyajit Ray. And in this essay, right, he illustrates this essay to answer these two questions. Right. Let us make this as a two parts. Okay. Initially, we go with the first question: how and why did you come into films? Okay, and he also discusses about how difficult it is to shoot a movie, a film in India. What are the difficulties? These are the things he discuss in this essay. And second question we will discuss in the next part of the video. Let's begin with a question: how and why did you come into films? Yeah, before coming to film industry, Satyajit Ray was working in advertising. Yes, as a graphic designer. He was a good artist, drawing. He was drawing uh, designs. Okay, that's why he's called as a graphic designer. The journey of his career started from, he was designing soap wrappings. Okay, we have a soaps, bathing soaps. ಸೋಪ್ಗಳ ಕವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ರ್ಯಾಪರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್. ಟು ಶೇಪ್ ದ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲೈಡ್ ಸಾಗಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸೆಲ್ಯುಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಒಂದು ಇಡೀ ಕತೆ, ಜರ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದವರೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಅವರ ಲೈಫ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನ ಜರ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕಲ್ಟ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಟು ಎ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, it needs some creativity to draw a picture for a soap or a oil, anything, right? And but shooting a movie, it is a higher status of creativity. Yes, it needs more much of creativity. In case of a director, according to Sr. Satyajit Ray, both fields are dealing with the consumable commodities, and both you have the spectacle of a conscious artist striving to express himself in aesthetic terms. Look at how wonderfully he frames sentences. So Satyajit Ray, what he says, both fields, advertising and film shooting, both are the spectacles, ದೃಶ್ಯಗಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯಾಪಸನೆ, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥವನು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಗು ಅದು.
ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥದ್ದು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ರೈಟ್. ಎ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಾಕುವಂಥವನು. ರೈಟ್. ಕನ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಹಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹಣ ಹಾಕಿದರೆ ನನ್ನ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ, ಲಾಭ ಆಗ್ಬೋದಾ ನನಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೈಲಿ ಹಣ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋರು ಬೇಕು. ಸೊ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ಮನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್. ಎಸ್, ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಕಲೆ, ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ 1955 ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ. ಆಗ ತಾನೇ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹಸುಗೂಸು ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿತ್ತು. ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗಂತೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಸೀನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂತಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೂವೀಸ್, ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು. ನಾವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ 3D 6D 8D ತನಕ ನಾವು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಅವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಕನಸು ಕಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರು ಅವರು. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅವರ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೋ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್. ಹೇಗೋ ಅದು ಅವರನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನಕ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಅವ್ರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೆಂಗಾಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೂವೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು. 1955 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಥೇರ್
ಪಾಂಚಾಲಿ ದ ಸಾಗಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ಇದು. ಸಾಗಾ ಅಂದರೆ ಕತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಆ ಕತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಲ್ಲೇ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕಥೆನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟೋ ಸಾತಿ ಅದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ, ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವೀಪ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾಯಿ ನೆರಳು, ಘಟಶ್ರಾದ್ದ, ಹಾಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಗೃಹಭಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಂತಹವರು ಅವರು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತವರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಶೂಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್, ನಾಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಹಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕುಟುಂಬ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಆ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ್ತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿಯನ್ನು ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಇದು ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಾಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ. ನೆನ್ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ, ಇಡೀ ಜೀವನದ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ದ ಬಾಯ್ ವೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಸ್. ಉದ್ದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅವನು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ದೃಶ್ಯ ಏನು, ಆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅವನು ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಲುಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಕ್ ಅವೇ. Okay, he goes into the field of tall grass. He
ಸ್ಟಾಪ್ ದೇ, ಲುಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್ ಅವೇ. ಇದು ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ. ಇಷ್ಟು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಅ ಫೇಸ್, ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಟಾಟ್ ಮಿ ಸೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯವೇ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆವಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎದುರಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು 2.5 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದರೆ, ಹಿಂದಿ ಮೂವಿಗಳಾದರೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿಗಳು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು 2.5 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಟಲೆ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತಾರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತು. ಎಸ್. ಈ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ಹಿ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್. He makes comparison with Hollywood and Bollywood. ಬೆಂಗಾಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಬೆಂಗಾಲಿವುಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಹಾಲಿವುಡ್. ಆ್ಯನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಶಾಟ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುರಿತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ, ನಾಟ್ ಮಚ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ. ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಟೀಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತರ್ತಾನೆ. ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಿಲಿಯಂ ವ್ಯಾಲರ್. ಹಿ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ವ್ಯಾಲರ್, ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಫ್ರಮ್ ಹಾಲಿವುಡ್. ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಚಾರಿಟ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟ್ ರೇಸ್, ಒಂದು ರಥಗಳ ಒಂದು ರೇಸನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಲಿಯಂ ವ್ಯಾಲರ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾಲಿವುಡ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೀಮ್, ಅಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೇನೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೀನು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು 1955 ಅವತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಎ ಸೀನ್, ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಸ್. A special kind of walk required, a special kind of a stop required, a special kind of a turning of a head required. The timing of each and everything ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ನಿಲ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ
ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ರೈಟ್. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಮೋಷನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೇಲೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ನೆವರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ, ಸುತ್ತಲೂ ಜನಗಳಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಮೋಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಲರ್ನ್ಡ್ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಏನು ಸತ್ಯಗಳು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮನುಷ್ಯ ಬಿಹೇವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ರಿವಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾನು ಕಂಡಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವಿಲೇಷನ್. ತನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ದ ಸಟ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅವನ ಸ್ಪೀಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅವನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನೊಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಭಾವನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಸಚ್ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಲೋಕ್ವೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆ ಥರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ದುರ್ಗಾ. ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮಿರರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎ ಬಿಂದಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್. ಅವಳ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂತಹದ್ದು. ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ said, I was thinking I had chosen a story, that is ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ, where human aspect. ಪತೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಿಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪೇಷಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ವಿಸ್ಮಯ ಜಗತ್ತು ಅದು. ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಆ ನವರಸಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ, ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. I am Yogesh DH with English classes. Thank you very much.